Hallelujah. Thank you very much. I greet all of you in the matchless and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Indeed, this is a privilege in my life to be with all the men and women of God who worship the Lord in spirit and truth, particularly with the children, with the great anointed servants of God, my closer friend, Dr. Blessed Memena, and also the pastor in charge of our church, Pastor Wilson Baby, and Denson Joseph. So it's so surprised to meet Denson Joseph right here. See, when I saw the flyer, I saw his name, I could not make out. And so I just came to know that he was from US. Nothing else I could know. Now, after I came here, so he was introducing himself to me saying, Pastor, do you remember me? Then I said, no, I don't remember you. Then he said, some 20 years back, you prophesied to me that I would cross over, 7 oceans. And now that prophecy is fulfilled. I am in US, in Philadelphia, working as an engineer, at the same time as a missionary, as a pastor. And he's the son of my closer friend, Pastor Joseph Daniel, a family friend of mine. And I consider it to be a great privilege to be with these great men of God. Dr. Blessed Memena, the Lord has given me a number of opportunity to witness to the Lord on the same platform in different parts around the world. I am happy to be with him once again after a gap of time. Of course, friends, we all have been enjoying and worshiping the Lord. I was feeling within myself that we were together in the heavenly atmosphere. I see the replica, or I see what you call the typical expression of what we are going to be there, right there in heaven. സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പ്, ഒരു ആമേൻ, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന പോലെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. ലിവർപൂളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ഒത്തിരി പൂളുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ലിവർപൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിന് മുഖാന്തരമായി തീർന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹിതൻ ഡോക്ടർ പ്രിൻസും തൻ്റെ കുടുംബവുമാണ്. അവരെ നന്ദിപൂർവ്വം ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു. ലഭിച്ച ഈ നല്ല കൂട്ടായ്മയെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആരാധനയും സ്വർഗീയമായ അനുഭവങ്ങളും നാം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. സന്തോഷമുള്ളവർ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുമോ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. I am asked to speak in both languages, Malayalam and English. That is the struggle I have. See, if I stick on to one language, I will be fluent. When I switch over from one language to another, that affects my flow. Let me try my best to use both languages, to be bilingual. And I would like to share with you a message that has been given in my heart other day when I was in the presence of the Lord. The Lord has given me this message in my heart. So we may read a couple of verses as we start our meditation. The first verse is found in Psalms 14 verse 2. Psalms 14 verse 2. Very familiar verse. Then another verse is found in Luke chapter 2 verse 45. Luke 2 verse 45. The first reference is Psalms 14 verse 2 and the other one Luke 2:45. Would somebody please read and help me? I am using Malayalam Bible. Okay. Yes. See, God is looking us, or God is looking the wise ones who are seeking the Lord.
ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടോ എന്ന് കാണുവാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. ഹീസ് ലുക്കിംഗ്, നമ്മെ നോക്കുന്നു. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരുണ്ടോ? സോ വി വിൽ റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാസേജ്, then we will come back to these two verses and I would like to share with you a message. Okay. See, the topic I would like to share with you is all about have a research, a willful research for our Lord Jesus Christ. Have a willful research for our Lord Jesus Christ. നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിനായി ആമേ മനഃപൂർവമായ ഒരു പുനരന്വേഷണം, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയമെന്ന് പറയുന്നു. When we come to Psalms 14 verse 2, there you come across the fact that God is looking for the wise who is seeking him. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു. ആരാണ് ദൈവം? Who is wise? Normally we understand wise is the one who has higher education. That's fine, education is good. In other words, wise is the clever person, intelligently he is very clever. He is good enough in thinking and articulation. He is called a wise person. Look at what the scripture says. Who is a wise person? ആരാണ് ഈ ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്നത ബിരുദമെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചല്ല, നല്ലവണ്ണം ചിന്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനെ കുറിച്ചല്ല, എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ ഒരുവനെ കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ആരുണ്ടോ അവരെ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രിയിലും എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുന്നു, യു ആർ വൈസ്. നാം ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. 4 ക്ലാസ്സേ പഠിത്തമുള്ളായിരിക്കും, അല്ലേ പോട്ടെ സ്കൂളിൻ്റെ വരാന്ത പോലും കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും, സാരമില്ല. എളിമയുടെ എളിമയിൽ നിന്ന് ഈ കർത്താവിനെ അന്വേഷിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകം ഇനി എങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിധിച്ചാലും സാരമില്ല. സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് പറയുന്നു, യു ആർ വൈസ്. നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാനാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കടന്നുപോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വന്ന ഒരു ചർച്ചുണ്ട്. അത് ബാംഗ്ലൂരിലെ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ചർച്ചാണ്. 4 വർഷം അവിടുത്തെ പാസ്റ്ററായി സേവനം അനുഷ്ഠിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ തന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിലെ ഒരമ്മച്ചിയുണ്ട്, പ്രായമുള്ള ഒരമ്മച്ചിയാണ്. ഹിന്ദു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന പ്രായമുള്ള, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശൂരനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം നിവാസിയായ അമ്മച്ചിയാണ്. അമ്മച്ചി ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്ന് തൻ്റെ മകൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആരാധനയ്ക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം അമ്മച്ചി വരും. ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നോക്കൂ, കൊച്ചുമക്കളുടെ കയ്യെ പിടിച്ചായാലും അമ്മച്ചി സ്റ്റെപ്പ് പലത് കയറി വന്നിരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കും. സാക്ഷ്യത്തിന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചി ആയിരിക്കും ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. അമ്മച്ചി സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്, എവറി സൺഡേ ഷീ യൂസ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദിസ്: എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർത്താൽ ഞാൻ അവൻ 1000, 10,000, ലക്ഷം കോടി സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. 1000, 10,000, ലക്ഷം കോടി എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഈ അമ്മച്ചി പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ്. ഞാനൊരു ദിവസം അമ്മച്ചിയെ കണ്ടപ്പോൾ കയ്യെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചി, നല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാണ്, അമ്മച്ചി ഈ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുമല്ലോ 1000, 10,000, ലക്ഷം കോടി സ്തോത്രം എന്ന്. അമ്മച്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഈ 1000, 10,000, ലക്ഷവും കോടിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എത്രയാണെന്ന് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഈ അമ്മച്ചി എൻ്റെ കയ്യെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ കളിയാക്കാതെ പാസ്റ്ററെ, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഗണിതശാസ്ത്രം ഒന്നും വലിയ വശമില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരം ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഗണിതശാസ്ത്രം ഒന്നുമല്ല പാസ്റ്ററെ ഞാൻ നോക്കുന്നത്, എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ
അറിയാതെ എൻ്റെ കർത്താവിനെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചു പോകുകയാ. അതാണ് 1000 10,000 ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 4 ക്ലാസ് പഠിത്തമേ ഈ അമ്മച്ചിക്കുള്ളെങ്കിലും അമ്മച്ചി ദൈവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം പറയട്ടെ, സ്വർഗീയ പിതാവ് വിളിച്ചു പറയും, യു ആർ വൈസ്, നീയാണ് ബുദ്ധിമാൻ, നീയാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഹാവ് എ സെർച്ച് ഫോർ ജീസസ് or a research for Jesus. I have been engaged in theological studies for several years. Now I have been a theological educator in a reputed seminary back in Kerala, which is called Faith Theological Seminary. See, I'm a professor teaching at various levels of theological students, PhD students, then MTH, then doctoral candidates. When I teach my students, some students, they are interested to go for research. They would like to do research. Research is not compulsory for the bachelor program, but it is compulsory for the master's program and doctoral program. So when the students do some research, as a supervisor or as a mentor, I would ask the candidate, come on, you should find out something which has never been found out by somebody else. So that is research. Research means you should try to find out something that is hidden, something that is mysterious, something that is hidden in the sight of others, lost on the way. That is called research. This evening I would like to challenge you, my friends. Let's have a willful research for our Lord Jesus Christ. A research. നമ്മുടെ കർത്താവിനായി ഒരു പുനരന്വേഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് when we come to Gospel of Luke chapter 2 verses 40 following. We have no time to go through every verse, but I will pick up only some important aspects so that we will come back to our own the topic that is have a research for our Lord Jesus. Here we find the story of Jesus going to Jerusalem temple with his own parents. I would call them foster parents. Foster parents means, they are not the original parents of Jesus. They are what we call the parents who are rearing up, raising up Jesus. They are the foster parents, I would call them. And Jesus is at this moment going with his foster parents, into Jerusalem for the festival. Now after the festival, what happened? His parents, they are returning. They are returning, and almost one day they passed by. Then they started realizing that they have lost Jesus on the way. They have lost Jesus on the way. And they get blocked over there. They could not proceed even one step further because knowing that Jesus was lost on the way. യേശു അവരുടെ ജീവിത വഴിത്താരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരവിടെ നിന്നു. ആ യേശുവിനെ അന്വേഷിപ്പാൻ, പുനരന്വേഷിപ്പാൻ അവർ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിദൂരം നടന്ന് മടങ്ങി വന്നു. ആ ഒരു ദിവസത്തെ വഴിദൂരം നടന്നു മടങ്ങി വന്നതും, ഒരു ദിവസത്തെ വഴിദൂരം അവർ നടന്നു പോയതും, പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കാൻ ചിലവിട്ടതും എല്ലാം കൂടെ കണക്കൂട്ടിയാൽ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായത്. യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ ഇടയായത്. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിൽ പെരുന്നാളിന് പോകുമ്പോൾ യേശു കൂടെ ഉണ്ട്. ആ പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴും യേശു കൂടെയുണ്ട്. പെരുന്നാൾ വിട്ട് മടങ്ങി ഒരു ദിവസത്തെ വഴി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് യേശുവിനെ അവർക്ക് നഷ്ടമായി. യേശുവിനെ നഷ്ടമായി. യേശുവിനെ നഷ്ടമായ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും അവർക്ക് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മടങ്ങി നസ്രയത്തിൽ വരിക. അപ്പൊ യെരുശലേമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി നസ്രയത്തിലേക്കുള്ള വരവ 1-2 മൈൽ അല്ല ദൈവമക്കളെ. ലിവർപൂളിൽ താമസിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ചിലോട്ട് വരുന്ന ദൂരമല്ലിത്. നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് യെരുശലേമിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞത് 150
50 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. അതും കാൽനടയായുള്ള യാത്രയാണ്. ഒരു ദിവസം ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് യേശു അവരോട് കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായി വകയുണ്ട്. let me raise up one question before we get into the discussion of our main topic. The question is, see, why did Jesus lose, or why did the parents lose Jesus? എങ്ങനെയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് യേശുവിനെ നഷ്ടമായി പോയത്? എങ്ങനെ നഷ്ടമായി പോയി? യേശുവിൻ്റെ കൂടെയല്ലേ അവർ യാത്ര തുടർന്നത്? യേശുവിനോട് കൂടെയല്ലേ അവർ പെരുന്നാൾ പങ്കെടുത്തത്? യേശു അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് അവർക്കില്ലേ? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് യേശു അവർക്ക് നഷ്ടമായി പോയി? ദൈവമക്കളെ, ഈ ചോദ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാം ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഓൾവേസ് വി മസ്റ്റ് റീഎക്സാമിൻ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ജീസസ് ഈസ് വിത്ത് us. വെദർ ജീസസ് ഈസ് വിത്ത് us, യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പുനരന്വേഷണം ആവശ്യമുണ്ട്. See, we are with a strong confidence that yes, Jesus is with me, so therefore I can pass by, no problem. Even 1 day or 2 days, it's not a problem. I can just pass by. I'm taking into account that Jesus is with me. യേശു കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ അങ്ങ് മുൻപോട്ട് പോകുക. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിത അനുഭവം അതല്ലേ? പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമുക്കൊരു സ്വയ പരിശോധന ഉണ്ടാകട്ടെ. Have an introspection in our life. See whether Jesus is with me or Jesus is with us. യേശു കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് സ്വയശോധന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമായി തീരുമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു അവർക്ക് നഷ്ടമായി പോയത്? There are 5 reasons why, see, Jesus is lost for them. There are 5 reasons. 5 കാരണങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് യേശു അവർക്ക് നഷ്ടമായി പോയത്. നമുക്കും പലപ്പോഴും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണം നിമിത്തം യേശു നമ്മിൽ നിന്നും നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അന്യപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. See, the first reason that is found in verses 41 and 42. 41, 42 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ ആണ്ടുതോറും പെസഹ പെരുന്നാളിന് യെരൂശലേമിലേക്ക് പോകും. So it was customary that these parents used to go to Jerusalem for the Passover feast. It was a custom, it was a tradition. So in lieu of the custom, in verse 42 it says, when Jesus was 12 years old, they took Jesus also for the feast of Passover. പെരുന്നാളിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ യേശുവിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ആണ്ടുതോറും ഈ പെരുന്നാൾ അവരാചരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പെരുന്നാളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് യേശു അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്തോത്രം. ആണ്ടുതോറുമുള്ള പെരുന്നാൾ ഇതൊരു പതിവ് ചടങ്ങാതെയോ മക്കളെ, ഇതൊരു പതിവ് പെരുന്നാളാണ്. This is called a customary feast. Every year they used to observe this one, celebrate this one. This is what we call tradition or traditionalism. Many a time it is the traditionalism that causes to lose Jesus in our lives. യേശു നഷ്ടമാകുവാൻ പലപ്പോഴും കാരണമായി തീരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പതിവ് പരിപാടികൾ, ട്രഡീഷനായുള്ള പോക്ക്. ഈ ട്രഡീഷനായ പോക്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നു യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമ്മൾ ആരാധന, ഞായറാഴ്ച സഭായോഗം വന്നിപ്പം നമുക്കും ട്രഡീഷനായി. നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടത്ത സഭയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. അവർക്കാണ് ചൊല്ലുത്തും ഒക്കെ ഉള്ളത്, അവർക്കാ ട്രഡീഷൻ. അല്ല ദൈവമക്കളെ, നമുക്കും ഇപ്പൊ ട്രഡീഷനായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സഭായോഗം എന്താ?
47 വർഷമായി ഞാൻ ഈ സഭായം നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവദാസന്. അപ്പം 47 വർഷത്തെ എൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ടും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാട്ട് ആമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്നു, രണ്ട് പാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ 2 പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, 2 പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാസ്റ്റർ എഴുന്നേറ്റ് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുന്നു, 1 മണിക്കൂർ അലറിക്കീറി പ്രസംഗിക്കുന്നു, പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സാക്ഷ്യം, ഒടുവിൽ പിന്നെയും പാസ്റ്റർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, അടുത്ത 1 മണിക്കൂർ അലറിക്കീറി പ്രസംഗം, ഒടുവിൽ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, പാസ്റ്റർ ആശീർവാദം പറയുന്നു. ഇതിനപ്പുറം എന്ത് നമ്മുടെ ആരാധനയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്? See, I believe that you are with me. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഇങ്ങനെ ചടങ്ങായി, ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധന പതിവ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കേവലം ഒരു ട്രഡീഷനായി പോകുകയല്ലേ? ഈ ട്രഡീഷണലിസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് യേശുവാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ പാട്ടുപാടിയായാലും, നമ്മൾ ആരാധിച്ചായാലും, നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പ്രബോധിപ്പിക്കുമ്പോഴായാലും, ആ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോഴായാലും, സാക്ഷ്യ വാക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോഴായാലും, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, അതിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് മിയർ ട്രഡീഷനാണ്, അത് വെറും പാരമ്പര്യമാണ്. ഇന്ന് വെറും പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോയി ദൈവമക്കൾ. വാച്ചെ നോക്കി ക്ലോക്കെ നോക്കിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചടപട എന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് തക്ക സമയത്ത് മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോക്കില് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മനിറവോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവമക്കളെ നോക്കി ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, യേശു നഷ്ടപ്പെടരുത്. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ഈ ട്രഡീഷനും ഈ പാറ്റേണും ഈ ചടങ്ങുമൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നാലും ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നീ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാ. ഇന്ന് പകലത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഈ പതിവ് ചടങ്ങും പതിവ് രീതിയും പതിവ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് യേശുവാ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന. കേരളത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ചെറുപ്പക്കാരിന്ന് അധികം അവിടെ ഇല്ലാതെ വരുന്നു. ഒരു വലിയ ചോർച്ച, അതേ ശോഷണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ, അതേ ബെർമിംഗ്ഹാമിൽ ഒരു ചർച്ചിൽ വന്നപ്പം ഏതാണ്ട് 99% യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പറയാനിട, ഇപ്പം എനിക്ക് പിടികിട്ട് കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരിപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത്? അവർ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ കുറഞ്ഞു. പിന്നെ ബാക്കി ആരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പിണങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം, കുറേ കുഴിക്കാലക്കാരെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ. എന്താ കുഴിക്കാലക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ഥലമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, കുറച്ച് കുഴിക്കാലക്കാരെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചിൽ ഇന്നുണ്ട്. സ്തോത്രം. അവർക്ക് ആ ട്രഡീഷൻ വിട്ട് ഒരു പരിപാടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ആത്മനിറവിലുള്ള പാട്ടോ ആരാധനയോ ഇനി സമയം ഒരു ഇച്ചിരി നീണ്ടുപോയാൽ ഇങ്ങനെ വാച്ച് പൊക്കി കാണിക്കും. കാര്യം സമയം പോകുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, സമയമല്ല വിഷയം, യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാ. വെറും ഒരു ട്രഡീഷനായി നമ്മുടെ ആരാധന ഒതുങ്ങിപ്പോകരുത്. ഒരു ട്രഡീഷനായി നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഒതുങ്ങിപ്പോകരുത്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ലെറ്റ് us realize the closer presence of Jesus in our lives. യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നാം അടുത്തനുഭവിച്ചറിയാം. ഇവരിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പെരുന്നാളിനുള്ള പോക്കായി വരും. അപ്പൊ എത്രയായാലും പെരുന്നാൾ എവിടെ ഉള്ളിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പം പെരുന്നാളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചൊല്ലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ കടന്നു വരുന്നത്. ഈ പെരുന്നാളും അതിൻ്റെ ചടങ്ങുകളും ആയിരിക്കും ഇവർ പറഞ്ഞു എടുത്തുകൊണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ അങ്ങ് നഷ്ടമായി പോയി. യേശുവിനെ നഷ്ടമായി അവരറിയുന്നില്ല യേശു നഷ്ടമായി പോയത്. ഇതിനാണ് പറയുന്നത് റിച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും യേശു നമ്മിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ് എന്ത്? കർമ്മങ്ങള്, ആചാരങ്ങള്, അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, ചില ചടങ്ങുകള്, ചില മുറകള്. അത് നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യേശു നഷ്ടമായി പോകും. ചില ചടങ്ങുകൾ, മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പതിവ് ചടങ്ങുകൾ, ഈ ചടങ്ങുകൾ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യേശു നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകുക. സ്തോത്രം. എല്ലാ വർഷവും ജനറൽ കൺവെൻഷനുണ്ട്, ലോക്കൽ കൺവെൻഷനുണ്ട്, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, കാത്തിരിപ്പ് യോഗമുണ്ട്. എല്ലാം കേവലം ചടങ്ങായി മാത്രം നടക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് യേശുവിനെ നഷ്ടമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ചടങ്ങൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ, അതിൻ്റെ നടുവിലും യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ എത്ര പേർ മുൻപോട്ട് വരും? ദൈവത്തിന് യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം. നമ്മൾ അല്പസമയം കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. എത്ര പേർ വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക്, കൃപയിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും അവൻ്റെ പൊന്നുമുഖം ഒന്ന് കാണുവാനും നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളും പാട്ടുപാടി, അറിയാവുന്ന പാട്ട് നമ്മൾ കൈകൊട്ടിപ്പാടി, അറിയാത്തത് സ്ക്രീനെ നോക്കി പാടി, ചിലത് കണ്ണടച്ചു പാടി. നല്ല കാര്യം, പാടണം, പാടുക തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഈ പാട്ട് ഒരു ചടങ്ങായി മാറരുത്. നമ്മുടെ ആരാധന, നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ ഒരു ചടങ്ങായി മാറരുത്. ആ ചടങ്ങിനപ്പുറം നാം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട ദൈവത്തിന്. മിയർ റിച്വലിസം. എനിക്കടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു സമയം അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നവും. ഞായറാഴ്ച കർത്തൃമേശയ്ക്ക് ചർച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ബ്രെഡിന് പകരം ചപ്പാത്തിയായിരുന്നു. ചപ്പാത്തി കർത്തൃമേശയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ സഭ 3 ഗ്രൂപ്പായി മാറി. എന്നാൽ അതേ സഭയിൽ നാളുകളായി മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കാതെ അന്യോന്യം പിണങ്ങിക്കഴിയുന്ന പല പുള്ളികളുണ്ട്. അവരും കർത്തൃമേശയെ വന്ന് പങ്കെടുക്കും. എന്നാൽ കർത്തൃമേശയിലെ ബ്രെഡ് ചപ്പാത്തിയായി പോയതാണ് ഇവിടെ വലിയ പരിഭവം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ബ്രെഡോ ചപ്പാത്തിയോ ആണോ വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനകത്തെ വിഷയം? ഇതിനകത്തെ വിഷയം കർത്തൃമേശ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയണം. ആരുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ? എൻ്റെ യേശുവുമായുള്ള ആ കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം. എൻ്റെ സഹവിശ്വാസികളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം. ഒരു ബ്രെഡോ അല്ലെ ഒരു വൈനോ അതിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന, ആ ചടങ്ങിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന അനുഭവമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം. അതിനപ്പുറമായി യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവർക്ക് യേശുവിനെ നഷ്ടമാകുവാനുണ്ടായ രണ്ടാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് റിച്വലിസമാണ്. പതിവ് പോലെ അവർ പെരുന്നാൾ മുടക്കുന്ന പാർട്ടികളല്ല കേട്ടോ, പെരുന്നാളിന് പോകുന്നു. ആ ചടങ്ങ് കൃത്യമായി അവരനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 43-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ,
അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ആമേൻ, ബാലനായ യേശു യെരുശലേമിൽ താമസിച്ചു, അമ്മയപ്പന്മാരോ അറിഞ്ഞില്ല. That is the third reason why they have lost Jesus. The third reason is ignorance. അറിവുകേട് എന്ന് പറയും, ignorance. ഈ അറിവുകേട് കൊണ്ട് ഒത്തിരി അപകടമുണ്ടാകുന്നു ദൈവമക്കളെ. അറിവുകേട് കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നതല്ലേ അറിവുകേടെന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്രം. ഇവിടെ യേശു കർത്താവ് ആമേൻ അപ്പന്മാരോട് കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അവരറിഞ്ഞില്ല. ഇതല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധികെട്ട 5 കന്യകമാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം. 5 കന്യകമാർ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ മണവാളന്റെ വരവ് അറിഞ്ഞില്ല. അതുമാത്രവുമല്ല, അവിടെ പക്കൽ വിളക്കുണ്ട്, അതിൽ എണ്ണയുണ്ടോ, അത് കരുതിയോ എന്ന് അവരന്വേഷിച്ചതുമില്ല, അവരറിഞ്ഞതുമില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അറിവുകേട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി അപകടം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസ് 24 നമ്മൾ വരും, യോഹന്നാൻ 21 നമ്മൾ, ലൂക്കോസ് 23 നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എമ്മൗസിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരോ അവനെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. യേശു കൂടെ വന്നിട്ടും യേശു കൂടെ പോയിട്ടും യേശു ആണെന്നുള്ളത് അവരറിഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയമുള്ളവരെ, അറിവുകേട് കൊണ്ട് നമുക്ക് യേശു നഷ്ടപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത്. മറുവശം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു കയറി വരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ അറിയേണ്ട ഒരുവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റാരുമല്ല, യേശു മാത്രമായിരിക്കണം. സ്തോത്രം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുത്താലും, എന്തെല്ലാം സംഗതികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാലും യേശുവിനെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും അപകടമായ സംഗതി. സ്തോത്രം. താവിൻ്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ ബ്ലസ്സൻ മേമന UK നിന്ന് കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അനേക മിഷണറിമാരെ കുറിച്ചും അഭിഷക്തന്മാരെ കുറിച്ചും അവരും മുഖാന്തരം UK മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ നവോത്ഥാനങ്ങൾ, ഉണർവുകൾ ഒക്കെയും നാം കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നല്ലോ. സ്തോത്രം. അവരൊക്കെയും വാസ്തവത്തിൽ യേശുവിനെ ആഴമായി അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. CT സ്റ്റഡിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ്, there is only one life for us and that life is for Jesus. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ നമുക്കുള്ളൂ. ആ ജീവിതം യേശുവിനായി മാറണം. Like a candle that is burning out, let our life be burned out for our Lord Jesus. ഒരു മെഴുകുതിരി എരിഞ്ഞു തീരുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം യേശുവിനായി എരിഞ്ഞമരുവാനിടയാകണം. ഒരിക്കലും അറിവുകേട് നിമിത്തം യേശു നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോകരുത്. അറിവുകേട് നിമിത്തം യേശു നമുക്ക് നഷ്ടമായി പോയരുത്. മറ്റ് ഒരു റീസൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, വഴിയാത്രക്കാരുടെ കൂടെയും പരിചയക്കാരുടെ കൂടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഊഹിച്ചു. That is the next reason why they have lost Jesus. അവർ ഊഹിച്ചു. That is called assumption. They assumed that Jesus would be with the relatives, the friends and also the fellow travelers. അവിടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഊഹിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ഊഹം എപ്പോഴും അത് നമ്മെ അപകടത്തിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കും. ഊഹമല്ല, ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. വെറും ഊഹമല്ല, ഉറപ്പാണ് അവർക്ക് ആവശ്യം. ഇതാ ഹായ് പട്ടണം പിടിച്ചടക്കുവാനായി യോശുവ തന്റെ ദാസന്മാരെ അയക്കുമ്പോൾ അവരോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, 2000-ഓ 3000-ഓ മടങ്ങുന്ന ഒരു സൈന്യം പോയാൽ മതി. കാര്യം ഒറ്റുനോക്കുകാർ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ചെറിയൊരു സംഗതി. കാരണം പട്ടണം ചെറുത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു, ആൾക്കാർ ചുരുക്കം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് കേവലം ഒരു അസംഷനാ ദൈവമക്കളെ. പട്ടണം ചെറുത്
എന്നുള്ളതൊരു അസംഷനാ. ആളുകൾ ചുരുക്കം എന്നുള്ളതൊരു അസംഷനാ. ആ അസംഷൻ നിമിത്തം സംഭവിച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്ത്? അന്ന് വരെ ഇസ്രായേലിലെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പരാജയം അവിടെ സംഭവിപ്പാനിടയായി. സ്തോത്രം. കേവലം ഊഹാഭോഗമല്ല, നോട്ട് mere assumption about Jesus, but have a concrete and strong confidence that yes, Jesus is with me. Yes, I am with Jesus. യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ യേശുവുമായി ചേർന്നാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അതേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഊഹമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടിയത്, ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. അതുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. യേശു നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നും യേശുവിനോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നും ഉള്ള ഉറപ്പാണ് ദൈവമക്കളെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത്. ഊഹാഭോഗമല്ല. ഊഹാഭോഗം പലതും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഖത്ത് യേശു കാണണമെന്നില്ല. ചിലർ പറയുന്നു, ആമേൻ, എന്തു പറയുന്നു? എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ ഒടുവിൽ ആമേൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാം. എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് ആ ഒരു ഊഹാഭോഗത്തിൽ നിത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാൻ ഒക്കത്തില്ല. ആകെക്കൂട്ടി ഒറ്റ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ, ഒറ്റ ഒരു രക്ഷകൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറി ക്രൂശിൽ പരമയാഗമായി തീർന്ന യേശു കർത്താവ്, അവൻ മുഖാന്തരമേ നമുക്ക് നിത്യജീവനുള്ളൂ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. This must be our stronger confidence. It's not an assumption, but it is a stronger confidence. ഊഹാഭോഗമല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. ഊഹാഭോഗത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് യേശു നഷ്ടമാകുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ റീസണ്, ഇവർക്ക് യേശു നഷ്ടമാകുവാനുണ്ടായ അഞ്ചാമത്തെ റീസണ് ബിസി ലൈഫാണ്. അവിടെ തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതം. It was because of their busy life they have lost Jesus. അവർക്ക് യേശു നഷ്ടമായി. ബിസി ലൈഫ്. ഈ ബിസി ലൈഫ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. തിരക്ക് കൂടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടവനെ അങ്ങ് മറന്നു കളയും, അറിയേണ്ടവനെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കും. തിരക്ക് കൂടിക്കഴിയും. എനിക്കറിയാം, ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ജോലി, അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാ. പക്ഷേ എന്ത് തിരക്ക് കൂടിയാലും എനിക്കൊരപേക്ഷയുണ്ട്, ഡു നോട്ട് ലൂസ് ജീസസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. യേശുവിനെ നഷ്ടമാക്കരുത്. ഒരു ഉപവാസം ചർച്ചിൽ വെച്ചാൽ അതിൽ പോലും പങ്കെടുക്കാനും നമുക്ക് സമയമില്ല. പോകട്ടെ, ഞായറാഴ്ച സഭായോഗത്തിൽ പോലും അതേ സംബന്ധിക്കുവാൻ നമുക്കിന്ന് നേരമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, 2 വർഷത്തിന് പിറകിൽ ഞാൻ ഈ UK ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു. ഒരു സഭായം കൂടി. ആ സഭായം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ഞാനും പാസ്റ്ററുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബ്രദറിനെ ടെലിഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല, ബ്രദറെ, ഈ ഞായറാഴ്ചയും ബ്രദറിനെ സഭായോഗത്തിന് കണ്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നില്ല, അതിൻ്റെ തലയാഴ്ചയും വന്നില്ല, ഈ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷേ കണ്ടില്ലല്ലോ. ആ സഖാവിൻ്റെ മറുപടിയെ ഞാൻ വ്യക്തമായി കേട്ടില്ല. പാസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആ സഖാവിൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു, പാസ്റ്ററെ, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് സഭായവും കൂടാനല്ല. സഭായവും കൂടാനാന്നേ നാട്ടിൽ തങ്ങിയാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ജോലി ചെയ്യാനും 10 കാശുണ്ടാക്കാനും. കേട്ടോച്ചാ, ജോലി ചെയ്യാനും 10 കാശുണ്ടാക്കാനും. ജോലി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല, പണം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഈ തിരക്കിൻ്റെ നടുവിൽ യേശു നഷ്ടമായി പോകരുത്. എത്ര പേരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്? യേശു നഷ്ടമാകരുത്. സ്തോത്രം. ബുദ്ധികെട്ട കന്യകമാർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താ? അവരെ ബുദ്ധികെട്ടത് നമ്മൾ പറയുന്ന, അവരുടെ ഐക്യൂനൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ബുദ്ധിക്കൊന്നും അങ്ങനെ മാന്യം സംഭവിച്ചവരൊന്നുമല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത്. അല്ലാതെ അവിടെ ഐക്യൂനൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല. മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരൊന്നും അല്ല ബുദ്ധി കെട്ടവരെന്നൊക്കെ പറയാൻ. സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഇവർക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഇവർക്ക് മണവാളനെ നഷ്ടമായി പോയത് അവിടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ കരുതേണ്ടത്
പലതും അവർ കരുതിയില്ല. പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആ വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് സമയം കിട്ടിക്കാണത്തില്ല. ഇനിയും പോട്ടൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കിയാലെങ്കിലും വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാമല്ലോ. നമ്മൾ പലരും ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് നല്ലേ വന്നത്, ഇപ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കാര്യമൊക്കെ വന്ന്. അതിനുമ്പ് വെറും മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരല്ലേ. മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് കുലുക്കി നോക്കും. അങ്ങനല്ലേ എണ്ണയുണ്ടോ മണ്ണെണ്ണ അതിനകത്തുണ്ടോ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ആ വിളക്കൊന്ന് കുലുക്കി നോക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയില്ലെന്നാ എൻ്റെ വിശ്വാസം. പക്ഷെ അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ഗൗരവത്തോടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന് നടുവിൽ അവർക്ക് നഷ്ടമായത് മണവാളനെയാണ് നഷ്ടമായത്. മണവാളന്റെ ആർപ്പുവിളി കേൾക്കുവാനോ, മണവാളന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കാനോ, മണവാളനോട് കൂടെ ഇറങ്ങിത്തിരിപ്പാനോ കഴിയാതെ പോയ ആ അപജയം ഇന്ന് രാത്രി എത്ര ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ മുഖത്ത് നമുക്ക് യേശു നഷ്ടമാകരുത്. മണവാളനോട് കൂടിയുള്ള ആ വാസവും നമുക്ക് നഷ്ടമാകരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ ബിസി ലൈഫാണ് വാസ്തവത്തിൽ യേശു നഷ്ടമാകുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കട്ടെ. എന്ത് സംഭവിച്ചു? They could not put one step further while having known that they had lost Jesus on the way. യേശു നഷ്ടമായി എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ചിന്തകൾ കടന്നു വന്ന് കാണും. കർത്താവെ, ഒരു ദിവസത്തെ വഴികൂരം കൂടെ നടന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നസ്രയത്തിൽ ചെല്ലാം. നസ്രയത്തിൽ ചെന്നാൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുമായി ചേർന്ന് ചെയ്യുവാനുണ്ട്. ഉത്സവത്തിന് പോയതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമവാസികൾ നസ്രയത്തിലുള്ളവർ നോക്കിയിരിക്കുക. അവരോട് ചെന്ന് വിവരങ്ങൾ പറയണം, ചർച്ചിൽ ചെന്ന് വിവരം പറയണം, പാസ്റ്ററോട് വിവരം പറയണം. എല്ലാവരും നോക്കി കാത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളോട് കൂടിയാണ് ഇവർ ഈ നടന്നു പോയത്. പക്ഷെ സങ്കടമെന്ന് പറയട്ടെ, യേശു നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് അവര് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിത്തം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവിടെ പദ്ധതികളാകമാനം തകർന്നു, അവിടെ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം തകർന്നു, അവരെ സകല പരിപാടികളും അസ്തമിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവപൈതലേ, യേശുവിനെ കൂടാതെ നിനക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കളായി ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആത്മനിറവിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആരെങ്കിലും യേശുവുമായി അതും സ്ഥായിയായി ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, നമുക്കാവശ്യം യേശു മാത്രമാണ്. യേശുവിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും മുൻപോട്ട് വെക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു പരിപാടിയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഒരു കാര്യവും അതിൻ്റെതായ കാര്യപ്രാപ്തിയിൽ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. ഒത്തിരി പ്ലാനുകൾ കാണും, ഒത്തിരി പദ്ധതികൾ കാണും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ രഹസ്യം യേശു ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധന ചെയ്യണം. യേശു എവിടെയോ അന്യപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, യേശു എവിടെയോ അകന്നു പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിൽ പറയട്ടെ, ആ യേശുവിലേക്ക് നീ മടങ്ങി വരണം. മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് യേശു നഷ്ടമായ നിമിത്തം അതറിഞ്ഞിട്ട് യേശു ഓടി മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കല്ല വരുന്നത്. മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിയും അവർ മടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ് വരുന്നത്. സ്തോത്രം. അവർക്കൊന്നറിയാം, യേശുവിനെ കൂടാതെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ പറ്റുകയില്ല.
യേശുവിനെ കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല. എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഗൗരവത്തോടെ ഈ ദൂതം ഏറ്റെടുക്കും. മടങ്ങി വരുവാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രി മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ആഹ്വാനം തരുന്നു. പതിവ് പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ടിട്ട്, ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട്, ബിസി ലൈഫ് എല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യ്, വെദർ ഐ ആം വിത്ത് ജീസസ് ഓർ നോട്ട്. യേശുവിനോട് കൂടെയാണോ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത്? യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണോ ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നത്? ഇന്ന് രാത്രികൾ തിരിച്ചറിയും ദൈവമക്കൾ കരമൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാണ്. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ട നിലയിൽ അന്വേഷിപ്പാൻ, അവങ്കിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര ദൈവമക്കൾ മനസ്സ് വയ്ക്കും? Shall we pause for a moment? Shall we close our eyes? നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് അടയ്ക്കുമോ? Let us examine ourselves and make sure whether Jesus is with me or not. In spite of my busy life, in spite of my programmatic life, traditional sort of things, Lord Jesus, never allow me to get away from you. I want you, Jesus. I want nobody else except you and you alone. Without Jesus, I cannot put my step forward. Without Jesus, I cannot accomplish anything. Without Jesus, I cannot prosper my studies. Lord Jesus, I want you and you alone. How many of us will raise up our right hand unto Jesus and proclaim that, Jesus, I want you. I want Jesus. I need you, Jesus. എനിക്ക് യേശുവിനെ മാത്രം മതി. I want you alone. എനിക്ക് യേശു മാത്രം മതി. ഒന്ന് കരമുയർത്തി എന്നോടുകൂടെ പറയുവാൻ മനസ്സുള്ളവർ ഒന്ന് കരമുയർത്തി കർത്താവിനോടൊന്ന് പറയുക, കർത്താവേ, എൻ്റെ കണ്ണടയുന്നത് നിത്യതയിൽ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ എനിക്ക് യേശു മതിയപ്പാ. എനിക്ക് യേശു മതി. ഞാൻ മറ്റൊന്നിലുമല്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ യേശു മതി. കർത്താവേ, ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ നിന്റെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. ഹെൽപ്പ് us a life closer with you and you alone, Master. കർത്താവേ, അങ്ങയുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധം പുലർത്തി അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ട കൃപ തരണമേ. അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നു ചേരുന്നവരെ കർത്താവേ, ആ യേശുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം പുലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ കൃപ തരണമേ. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. കരമുയർത്തി കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവമായ